ಇದು 19ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ಕೋಲಾರದ ಸಿ ಬೈರೇಗೌಡ ನಗರದ ಅಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಮುನೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುತ್ತು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಅಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಂಜೆಗೆ ಅಸಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಇದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಮಲೆಯನೂರು ಅಂಗಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ನುಂಗಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಅವತಾರಿಣಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ. ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಮಗನಾದಂತಹ ಊರಿನ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಾವಲ್ ಕಾಯುವಂತಹ ಕರುಪಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಭದ್ರಕಾಳೀಶ್ವರಿ ಅಂಗಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯು ಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ அசுர ಸಂಹಾರದ பூஜைಯನ್ನ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ நிறைவேற்றிக்கொள்ளிದ್ದಾರೆ. வணக்கம், நான் தமிழ்நாட்டுல இருந்து வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த அங்காளம்மா எங்களுக்கு எல்லா சகல வரங்களும் கொடுத்து எங்களை ரொம்ப மேன்மையாக படுத்தி வச்சுருக்காங்க. கடந்த 20 வருஷமாக நான் வரேன். ரொம்ப பவர்ஃபுல் சக்தி வாய்ந்த அம்மன். நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் அத்தனை நல்லது கெட்டதுக்கும் இங்கே வந்து தான் இந்த அம்மாவோட வரன் வாங்கிட்டு போய் நாங்கள் எல்லாமே மேலையாக இருக்கிறோம். ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப உயர்ந்துருக்குறோம். இவங்க எப்படி உயர்ந்துருக்காங்களோ அந்த மாதிரி எங்களையும் உயர்ந்து வச்சுருக்காங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நான் சென்னையிலேருந்து வரேன். கடந்த 5 நாளாக இங்கே தான் இருக்கேன். ஸோ எவ்ரி இயர் வந்துடுவோம், எவ்ரி மந்த்தும் வந்துடுவோம். அந்த அம்மாவை பார்க்காம எங்களால் இருக்க முடியாது. ஒரு மாதம் வரலன்னா அந்த அம்மா வந்துடுவாங்க வீட்டுக்கு. வந்து ஏன் என்னை வந்து பார்க்கலன்னு கேட்பாங்க. அவ்வளோ பவர்ஃபுல் அந்த அம்மா. அந்த அம்மா தான் எங்களுக்கு உலகமே. ஸோ மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? மக்களுக்கு வந்து இங்கே நாங்கள் வந்து பலனடைந்த மாதிரி அனைவரும் வந்து இங்கே பலனடையணும். அவ்வளோ அருமையான ஒரு அம்மா, சக்தி வாய்ந்த ஒரு அம்மன். இங்கே வர கூட்டமே அதிகம். இன்னும் அதிகமாக வந்தால் அந்த அம்மா இன்னும் நிறைய பலன் செய்வாங்க இந்த உலகத்துக்கும், இந்த நாட்டுக்கும், இந்த ஊருக்கும். ஸோ அந்த அம்மா கேட்குற வரனை கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு மேலே நமக்கு வேற என்ன வேணும்? ಅದಾನ ಮುಖ್ಯ. ನನ್ರಿ, ವಣಕಂ. ಆಂಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುಶೀಲಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು 10 ವರ್ಷ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಅಮ್ಮನ ಪವಾಡ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮದುವೆನೂ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ದೇವಿಯವರು ಅಂಗಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ತುಂಬಾ ಪವಾಡ ಇದೆ ಅವರು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅರುಳ್ವಾಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರ? ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತ ದಂಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆಚೆ, ತುಮಕೂರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அம்மா, உங்க பேரு? எங்க பேர் பார்வதி. எவ்வளவு வருஷமா வரீங்க இந்த? நாங்க இங்க 10-15 வருஷமா இருக்கோம். 10-15. அவர் எங்களுக்கு சொந்தம் தான்.
அம்மாவோட மகிமை பத்தி சொல்லுங்க. அவங்களோட மகிமை பற்றி நம்ம என்ன நினச்சாலும் அது நடக்கும். அந்த ஆத்தாட்டோட நான் நம்பிக்கையாக வைக்கணும். உங்க ஆசையெல்லாம் நிறைவேறி இருக்கா? நிறைவேற்றும் அந்த ஆத்தா. இந்த நம்மளுக்கு எப்பவுமே அவ்வளோதான். நாங்கள் என்ன இல்லைன்னாலும் அந்த டைமுக்கு எங்களுக்கு உதவி பண்ணோம் இந்த ஆத்தா. எல்லாத்துக்குமே உதவியாக இருக்கும். அப்படி அம்மானா ஒரு நம்பிக்கை. நம்பிக்கை அங்காள பரமேஸ்வரி. எங்களுக்கு நம்பிக்கை. அந்த அங்காளேஸ்வரி அம்மா மேல எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையாக நாங்கள் வரோம். உங்க ஃபேமிலி எல்லாம் வருவாங்களா? எல்லாம் வராங்க, எல்லாம். எல்லாம் இருக்கிறாங்க வராங்க. ஓகே. அந்த அம்மாலாம் நம்பி வராங்க. ஒருத்தர் திருவண்ணாமலைல இருந்தே வந்துக்கிறாங்க. ஓ, திருவண்ணாமலைಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. அதெல்லாம் ஒரு இது எல்லாமேத்துக்கும் இது. ಸರಿಮಾ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ? ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ? ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನಂಬಿದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಂಕ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಿಂಕನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಾಧೆ ಬರ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ನಿಂಕನೇ ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ತೈತೆ. ಅಮ್ಮನ ನಂಬಿದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಡೋಳಲ್ಲ. ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆನೂ ಆ ತಾಯಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾಳ ತಾಯಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌರಮ್ಮ ಮುಗ್ಬಾಳಿಂದ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ದೇವ್ರಂತ. ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅವತ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ವಿ. ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅನುಷ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮೂರು? ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ನೂರ್. ಕ್ಯಾಲ್ನೂರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ದೇವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಅಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ. ಸೊ ಒಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಬಂದಿದ್ರಿ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಾವ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಬಂದಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಅಮ್ಮ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋಲಾರು ಬಳೆ ಅಂಗಡಿ. ನಾನು ಬಳೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಬರ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿನಿಂದ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರು. ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ ನಮಗೂ. ಅಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಕಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ತಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ವಾಮಿನಿ. ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಅವರು. ಅವಾಗಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನೋ ದೇವ್ರು ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಬಳೆ ತೊಡ್ಸಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರೆಲ್ಲಿ ಬಳೆ ತೊಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ತೊಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. அந்த அம்மா தங்கசாமினால இந்த கோயிலெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணிச்சு. எல்லாத்துக்கும் அந்த அம்மா எழுப்பு பண்ணி அந்த அம்மா இந்த நிலத்துல சின்னதாக கட்டி இவ்வளோ பெரிய இதுவாக பண்ணிக்குதுன்னா அந்த அம்மாவோட சத்தியம். தங்கசாமி இதெல்லாம் நடத்தி கொடுத்துருக்குது. யார் வரட்டும் அவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல மாதிரியாக பார்க்குது, நல்ல மாதிரியாக நடத்துது. இந்த மாதிரி இதுங்களுக்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டானா அந்த அம்மா ப்ரோக்ராமுங்க நடத்துது. இதுக்கு எல்லாம் சேர்ந்து உதவி பண்ணோன்னாக்கா எல்லாமே பண்ணலாம் அவங்களுக்கு. அப்புறம் அவ்வளோ கஷ்டப்படுது அந்த அம்மா. அவ்வளோ உடம்பு நல்லா இல்லைன்னாலும் இந்த அம்மாவை விடுறதில்ல. அதே மாதிரியே அந்த அம்மா கொடுக்குற வாக்கு, தங்காசாமி கொடுக்குற வாக்கு ಜನತங்களுக்கும் ನಿರ್ವೇಕಿದೆ. அவங்களும் நல்ல மாதிரியே நினச்சி பார்க்குறாங்க. ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ಆಗೈತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ಆಗೋದು, ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಗಳೆಲ್ಲ ತೀರ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದಾಗೈತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ ನಮ್ಗೂ. ತಾಯಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಮೇಲಾಗೈತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಅಮ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಐತೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಏನೋ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೈತೆ. ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೈತೆ ಅಮ್ಮ ನನಗಂತೂ. ಆ ಅಮ್ಮನ ಪಾದ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗೈತೆ ಆ ಅಮ್ಮನಿಂದ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಂದ? ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೂರು? ನಮ್ಮೂರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಆಚೆ ಭಕ್ತರಳ್ಳಿ. ಓ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಭಕ್ತರಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಮ್ಗೂ ಇದೇ ತರ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು. ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ? ತುಂಬಾ ನಂಬ್ತೀಯಾ ಅಮ್ಮನ? ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್? UKG. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? விராட். ஆண்டி ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ஆண்டவன் நல்லா பண்ணி இருக்கிறதுக்கு தான் நாங்க எல்லாமே வந்து இருக்கிறது. ஆண்டவனுக்கு
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶೆಲ್ಬುರಾಣಿ. ಯಾವ ಊರು? ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗ್ಳೂರು, ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗ್ಳೂರು. ಆ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಪವಾಡ ಶಕ್ತಿ, ಅಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಗಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ನಂಬ್ತೀರಾ ದೇವ್ರನ್ನ? ದೇವ್ರು ತುಂಬಾ ನಮ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಮ್ಗೂ ಬೇರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಓಕೆ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನದಂದು ನೆರವೇರಿದಂತಹ ಹೂವಿನ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ. ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವಿಯ ಆವಾಹನೆ, ನಂತರ ಅಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಹೂವಿನ ಕರಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ.
மகா சிவராத்திரிக்கு மறுநாள் வர அமாவாசை. இந்த அங்காளி மயான கொள்ளை எடுத்து நீ கேட்டதை அள்ளி கொடுக்கிற நாள். மசான கொள்ளையில அம்மாவாசையில காட்ட போறாண்டா. ಸ್ವಾಮಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ? 20-22 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತೈತೆ. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಂದು 19ನೇ ವರ್ಷದ ಇದು. 19 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಈ 19 ವರ್ಷನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ? ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಬಂದಿದ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂಗೆ. ಹೌದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ವಿಜಯಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು, ಹೊಸೂರು, ಕುಪ್ಪಂಬು, ತುಂಬಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನದಾನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ದಾಣಿಗಳು ನೀಡಿ ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೇನು ಶ್ವಾಸ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ತರ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಕರಗವನ್ನ ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಹೊರತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದು ನೋಡುಗರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನರು ಆ ಕರಗಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ. ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಗಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕರಗ ಒತ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕರಗ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಲಾರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರಗ ಇದು. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕರಗ ಇದು. ಆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೇ ಇರೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಅಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಒಂದು ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ. ತುಂಬಾ ಜನರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿರೋದಿದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಿರೋದಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಿಮ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಮ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯಾವ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಏನಿತ್ತಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸರಿನಾ? ನಂದೇ ಬೇಜಾನ ಜನ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು 20 ಜನ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ನಿಯಮಗಳು ಏನಾದ್ರು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾ? ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಬಂದು ಯಾರನ್ನೂ ₹1 ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ. 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೀನಿ. ಬೇರೆ ಏನು ಸಹಾಯ ದಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾಳಿ ವೇಷದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಮತ್ತೆ ಅಸುರ ಸಂಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಕಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಧನಾರ್ ಜಾಮದಲ್ಲಿ ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿನ ದಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗ, ಅದೇ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು. ಸರಿನಾ? ಶಿವನಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಕಾಳಿಗೆ ಗಾವು ಕೊಟ್ಟು ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಭರಣೆ ಮಾಡೋ ದಿನ ಇದು. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ? ಅಮ್ಮನ ಕೃಪೆನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ಕೃಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ಅದೇ ಒಂದು ಕೃಪೆ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನ ನನ್ನ ನಂಬಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆದ್ರೆ ಅಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುತ್ತುಮಾರಿನ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಗಮ್ಮ ಗೌರಮ್ಮ ಸತ್ಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆ ಒಂದೇ ದೇವತೆ ಅಂಗಾಲ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಿನೇ. ಹೌದು. ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ತನುಷ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಮನೇಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊರಗಡೆನೆ ತಾಯಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗೋ ಏನೋ ಎತ್ತ ನನ್ನ ಮಗು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮನೇಲೆ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸಿರೋ ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಾಯಿನೇ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ನನಗಾಗಿ ಬಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸ್ಥಳನ ಈ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿರೋರು ಲೋಕಿನೇ. ಇವರಿಂದ ನಾ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಾವು ಹಗ್ಲು ನನಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕಿನೇ ಕಾರಣ. ಲೋಕೇಶ್
காளி மதுரகாளி ஓங்காரி நீயம்மா அருள்வாயே புகழ்வாயே பத்திரகாளி வாருமம்மா காளி மதுரகாளி ஓங்காரி நீயம்மா அருள்வாயே புகழ்வாயே பத்திரகாளி வாருமம்மா பத்திரகாளி நீயம்மா பத்திரகாளி நீயம்மா ஒரு வாக்கு சொல்லடியோ ஒரு வாக்கு சொல்லடியோ அம்மா ஒரு வாக்கு சொல்லடியோ ஒரு வாக்கு சொல்லடியோ அம்மா ஒரு வாக்கு சொல்லடியோ அம்மா காளியே நிற காளியே வீரர் காளியே மயான காளியே அம்மா காளியே நிற காளியே வீரர் காளியே மயான காளியே காளி மதுர காளி ஓங்காரி நீயம்மா அருள்வாயே புகழ்வாயே பத்திரகாளி வாருமம்மா காளி மதுர காளி ஓங்காரி நீயம்மா அருள்வாயே புகழ்வாயே பத்திரகாளி வாருமம்மா பத்திரகாளி நீயம்மா பத்திரகாளி நீயம்மா பட்ட பார்வை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம குறைகள் யாவும் சொல்லிடுவா ஏற்ற தாழ்வு இல்லாம நம்ம எல்லோரையும் பார்த்திடுவா பட்ட பார்வை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம குறைகள் யாவும் சொல்லிடுவா ஏற்ற தாழ்வு இல்லாம நம்ம எல்லோரையும் பார்த்திடுவா அம்மா வந்திருக்கா என் அத்தா வந்திருக்கா காளி வந்திருக்கா மதுரை காளி வந்திருக்கா அம்மா வந்திருக்கா என் அத்தா வந்திருக்கா காளி வந்திருக்கா மதுரை காளி வந்திருக்கா காளி மதுரை காளி ஓங்காரி நீயம்மா அருள்வாயே புகழ்வாயே பத்திரகாளி வாருமம்மா காளி மதுரை காளி ஓங்காரி நீயம்மா அருள்வாயே புகழ்வாயே பத்திரகாளி வாருமம்மா பத்திரகாளி நீயம்மா பத்திரகாளி நீயம்மா பத்திரகாளி நீயம்மா பத்திரகாளி நீயம்மா ಮಸಾನ ಕೊಳ್ಳೈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಬ್ಬ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವಾಗಿ ರಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮ ಬಳಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿವಾರಣೆ, ಗ್ರಾಮದ ರಕ್ಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಯವನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನ ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನಪ್ರಚಲಿತ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಉಪದ್ರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಗ್ರ ರೂಪ ತಾಳಿ ಸ್ಮಶಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದಳು. ವಿಜಯದ ಸ್ವೀಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನ ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುರಾತನ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಾಗಿದೆ.
ವೇದ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಸ್ಮಶಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಳಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಚರಣೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಆಶಯದಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಯದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸಂಕೇತ, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಾಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ರಕ್ಷಣೆ, ಜೀವನ ಮರಣದ ತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನ ಕೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಅಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ.
சுடலையம்மா அங்காளி தாயே நடுசுடல தில்லவன தாயே தில்லவனோ அங்காளி தாயே நடன சுடலையம்மா தாயே சுடலையம்மா. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಗಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. செய்வாயே பிரிந்த ஜடையாட ஆட பிரிந்த ஜடையாட ஆட வீரபத்ரகாளி அவள் உக்ரமுடன் ஆட அங்காளி ஆனந்தமாட வள்ளால கண்டிய வள்ளாட வள்ளால கண்டிய வள்ளாட தூசி புழுதி பறக்க துள்ளி துள்ளி ஆட அங்காளி ஆனந்தமாட சூலம் சுழற்றியே ஆட சூலம் சுழற்றியே ஆட சித்திகாளி மகாகாளி பத்ரகாளி ஆட அங்காளி ஆனந்தமாட கோல விழி கண்ணழகியாட கோல விழி கண்ணழகியாட கோலா கல்லத்துடனே சரசண்டிகையாட அங்காளி ஆனந்தமாட திரளாட தோடாட மலையாட சிலம்பாட நாவாட சொல்லாட அங்காளியின் நாவாட அங்காளி ஆனந்தமாட அம்மா அங்காளியே மலர்ந்து முகத்தவளே வருக வருக எம் பகைவரை தூசியன ஊதுக ஊதுக எரிக்க எரிக்க சுடுக சுடுக நனைக்க நனைக்க மயக்குக மயக்குக செயலிழக்க ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே அங்காளிக்கு பாட்டென்றால் ஆனந்தமே ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஆனந்தம் அங்காளிக்கு ஆனந்தமே அமாவாசை திருவந்தால் ஆனந்தமே ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஆனந்தம் அங்காளிக்கு ஆனந்தமே சீர்வரிசை எடுத்து வந்தால் ஆனந்தமே ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஆனந்தம் அங்காளிக்கு ஆனந்தமே எலுமிச்சங்கனி கொடுக்க ஆனந்தமே ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஆனந்தம் அங்காளிக்கு ஆனந்தமே கூழ்வடச்சு பொங்கலிட ஆனந்தமே ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஆனந்தமே ஆனந்தமே உந்தன் தாசன்